Good morning everyone. Welcome to KSET related classes. So ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ KSET ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ KSET ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So everybody knows that mathematical methods of physics forms the basics to understand other branches of physics, right? So ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. To begin with ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, so let us know the basics of vectors. Vectors are physical quantities which has magnitude and direction. So you know the examples, right? Velocity, acceleration, force, momentum. So these are all the vectors. How do you mathematically represent vector? Suppose if I represent vector A, if it is a three-dimensional vector, it will have three components. For example, Ax, it is along x component, Ax I cap, Ay j cap, Az k cap. This is how I can write three-dimensional vector. What is Ax? Ax is the x component of this vector. That means what? Ax is the projection of this vector on x-axis. Similarly, what is Ay? Ay is the projection of this vector on y-axis, and Az is the projection of this vector on z-axis. And I cap, j cap, k cap, they are all the unit vectors along x, y and z axis respectively. What are unit vectors? Unit vectors are the vectors which has magnitude 1. Andre magnitude andre eno? Magnitude andre adra length. Suppose if you have a vector like this, idra length unit 1 idre, 1 unit idre length, adanna navu enanta karitivi? Unit vector. Okay, next. So how do you find the magnitude of this vector? Magnitude andre eno? Magnitude andre adra length. So ee thara vector kottaga adra length hege kandidiyodu? So remember, magnitude of this vector is given by square root of coefficients squares addition. So that is ax square plus ay square plus az square. So this is how you find the magnitude of a vector. So now we will discuss the dot product and the cross product of vector. So if you have two vectors a and b, if you have two vectors a and b, how do you define dot product between them? A dotted with b. What is a dot b? Remember, a dot b is magnitude of first vector a into magnitude of second vector b into cos of angle between these two vectors. Okay, so if vector a is like this and if vector b is like this, there is one angle between these two vectors, no? So that is this theta. Okay, so how do you define a dot b? A dot b is ab cos theta. So this is length of first vector, magnitude of b is length of second vector, and cos of what is theta? Theta is the angle between two vectors. So allige nimige idu scalar vector nodi, length scalar, idu length scalar, idu cos theta, it will also give you a scalar. So scalar into scalar into scalar, it will give you a scalar, and hence a dot b is also called as scalar product. It is also called as scalar product. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು. ಗಿವನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ a dot b? A dot b will be ab cos, what is the theta? Cos 90, and cos 90 is 0, so 0 into ab is 0. So if two vectors are perpendicular, then you can use the result a dot b equal to 0 to find any unknown entity. A dot b, this is how you find ab cos theta. Suppose a and b ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, a ಇದು, b ನೋಡಿ, b bx I cap, by j cap, bz
ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಎ ಬಿನ ಈ ಥರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಎ ವೈ plus z component multiply ಮಾಡಿ, that is az bz. So this is how you find a dot b when they are given in component form. theta ಕೊಟ್ಟು a b ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ a b ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು, a b cos theta. Okay, so when two vectors are perpendicular, a dot b is 0. Okay, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿ, 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಎನಿ ಅನ್ನೋನ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಟು ಬಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಎ ಇಂದ ಬಿ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆನ್ ವಾಟ್? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿ ಮೇಲೆ, ಎ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಸೈಡ್ ಎ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು? ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಬಿ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ. ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ. ಈ ಥರನೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಆನ್ ಟು ಎ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. So how do you define cross product of two vectors? Vector A crossed with vector B. This is how you write. A cross B is defined as magnitude of A into magnitude of B into sine of angle between these two vector into a unit vector n cap. What is this? This is a unit vector in the direction of A cross B. So A cross B direction ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Suppose ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕರ್ಲ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ಥರನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಗೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಂಗರ್ಸು. ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಲ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಥಂಬ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಬಿ
ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೋ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕರ್ಲ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ. ಈಗ ಥಂಬ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂತು? ಔಟ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ನು ನಿಮ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ? 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ 2 ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾ? ಅದರದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್, ಎ ವೈ, ಎ ಝೆಡ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್, ಬಿ ವೈ, ಬಿ ಝೆಡ್. And expand this determinant, you are going to get A cross B. Of course, it will be a vector quantity, alva. I cap, J cap, K cap, idde irutte. So with their components. So A cross B will always result in a vector quantity, and hence it is also called as vector product. Cross product antanu karibodu, vector product antanu karibodu. So idralli question area andre idu. 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಆ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು KSET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಝೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು sin t. ಸೊ 5t ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin t, 5t ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin t. ಅಂಡ್ y ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, y ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ t ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ t ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, t ಇಂಟು ಕಾಸ್ t. ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. 6 ಇಂಟು ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್, 6 ಇಂಟು ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5t ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin t. ಸೊ ಇದು 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಟಿದು. ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. 5 ಇಸ್ ಎನಿವೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin t ಇಸ್ cos t, ಪ್ಲಸ್ sin t ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 2t. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇದು ಹೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. t ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos t ಇಸ್ ಮೈನಸ್ sin t, ಪ್ಲಸ್ cos t ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ t ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ t ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 3t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 5t² cos t ಪ್ಲಸ್ 5 2s are 10 10t sin t minus into minus plus t sin t minus cos t plus 18t². ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು KSET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 2i cap 2j cap plus k cap a dot b as 14. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ a ಕ್ರಾಸ್ b ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ? ಸೊ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿನ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? xi cap yj cap zk cap ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮೂರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಮೂರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ 14 ಅಲ್ವಾ? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ 14. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 14? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2y ಪ್ಲಸ್ z ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೋಡಿ 1 ಇಂಟು z, ಸೊ z. ಸೊ 2x ಪ್ಲಸ್ 2y ಪ್ಲಸ್ z ಇಸ್ 14. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್, ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, a ಕ್ರಾಸ್ b is given as this. So how do you find a cross b? A cross b is ijk determinant. ಎರಡನೇ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 2 1 2 2 1. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೋಡಿ x y z x y z. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ i cap ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2z minus y 2z minus y. Then minus j cap times of e column bidi e row bidi 2z minus x 2z minus x plus k cap times of, leave this row and column, 2y minus 2x. So 2y minus 2x. So this is what? A cross b. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ a cross b ಇದು ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? 2z minus y ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ 2z ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2z ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? ಅದು 1. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2y ಮೈನಸ್ 2x is equal to, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 3 more equations. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2x ಪ್ಲಸ್ 2y ಪ್ಲಸ್ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2y minus 2x is equal to minus 8. ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಆದ್ರೆ 2x minus 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, 2y 4y plus z is equal to 14 minus 8 6. So this is one equation. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ y and z ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಅದು y z ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಿದೆ y z ಅಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಇದಿದೆ y and z. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ y ವಿತ್ 4. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 8z ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 4y ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 12 ಆಗುತ್ತೆ. 4 3s are 12. ಯಾಕೆ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4y ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 9z z can see 9z equal to 18, z equal to 2. ಈ z equal to 2 ಬಂದಿರೋದನ್ನ you can substitute to any of the equation. You will get y and x. So y and x ಬಂದ ಮೇಲೆ you are going to get the vector b. So 5y cap 1j cap plus 2k cap. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು. So this is how you solve this problem.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸು, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.